श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच। आज एथिरे आलोचना अछि गाई मानक बंध्या रोगर परिचालना। आम घरर खाद्य आवश्यकता मेंटाइबाकू हेउ किंबा व्यावसायिक भित्तिरे दुग्ध उत्पादन हेउ, गाई पालन प्रति चाषी परिवार पई गोटे अपरिहार्य दायित्व। एबे दुग्धरु जात छेना, घिओ, पनीर तार बजार दर खूब उच्चरे रहुछि। तेणु विशेषज्ञ मतरे वर्षकू जदि आमे गोटे बाछुरी पाइबा तेबे एथिरु आमे उपयुक्त लाभ पाइपारिबा। अनेक क्षेत्र रे आमर त्रुटि जोगु एसबु ठीक भावरे हेई पारुनी। गाईक बंध्या रोग प्रतिबंधक भावरे मध्य सामना को आसुछि। आशा करुछु आजिर आलोचना ए दिगरे आपनकू सहाय्य करिवो। विषय अछि गाई मानक बंध्या रोगर परिचालना। विशेषज्ञ अछंती सहकारी अध्यापक, प्राणी प्रजनन एवं प्रसूति विभाग, पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय, ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय भुवनेश्वर डॉक्टर हिमांशु बेहेरा। तांको सह कथा हेउचंती सुभाष चंद्र नायक। सर नमस्कार। आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार सब श्रोतागण को मोर नमस्कार। आजिर जो कार्यक्रम आम रखीचे गाई मानकर बंध्या रोगर परिचालना, यह गोटे उपादेय विषय। जेहेतु आमर प्राय गाँ गहली रे कृषिजीवी परिवार रे अधिकांश लोकंक घरे गाई रहुछि। तेबे ये जो बंध्या रोग सेमानक पई भी गोटे समस्या। आपनकर परामर्श सेमानकू ए दिगरे निश्चय सहाय्य करिवो। आमे तो बहुत विषय को आलोचना को नेबा। तेबे प्रथमे आमे जानिबा बंध्या रोग कोन? आज्ञा, बंध्या रोग जो कथाटी आपण कहिले, एही रोगटी कोन मुख्यतः माई पशु मानकर माई प्राणी मानकर एही रोगटी गोटे बयस आसिला परे तापरे कौनसी प्रकार लक्षण न देखेले ताहले आमे कहि परिबो कि तो माई प्राणीटी बंध्या रोग रे पीड़ित रहउछि। तो एठी मु कहिदवा पई चाहूची कि माई प्राणीटी बंध्या रोग रे पीड़ित हेबो कि नाही ताहा मध्ये आमे जन्म बेले मध्ये आमे जानि परिबो। अच्छा, जेपरि कि मु कहिया पई चाहिबी गोटे गाई गोटे थर रे गोटे बाछुरी जन्म करिथाय। तो कौनसी टाइम रे जदि आमे परिलक्षित करूचु गाँ गहली रे कि गोटे गाई जदि जाँ बाछुरी जन्म करूची तो सेई जाँ बाछुरी रे जदि गोटे अंडीरा बाछुरी रहूची एवं गोटे माई बाछुरी रहूची ताहले बहुत 100% बा 90% अधिक रहिची कि से बाछुरीटी बंध्या रोग रे पीड़ित हेबो बा आगु हुए तो केबे भी से बाछुरीटी पिला जन्म करि परिबो नाही। आरंभରୁ ही आमे जदि देखिबु कि गोटे बाछुरी बा गोटे माई बाछुरी जदि गोटे अंडीरा बाछुरी सहित जन्म होइची ताहले हमर चाषी भाई मानको जानि दबा पई पड़िबो भविष्यत रे ए बाछुरी रु आमे कोन उत्पादन पाई परिबो। से हला प्रथम कथा। अच्छा, ता सहित जदि आमे देखिबु धीरे धीरे बाछुरीटी बा माई बाछुरीटी जतबे बड़ होउची एवं धीरे धीरे गोटे बाछुरी जतबे गरम आसीबार लक्षण को देखिया पई जो बयस रे पहुंचीबो तो सेही बयसटी मुख्यतः 18 मास होइथाय। जदि आमे देखिबु ताहले संकर जातीय बाछुरी जो गुडा रहिची, संकर जातीय बाछुरी एरो मतलब हला कि देशी गाई मानकर सहित जदि आमे विदेशी खंडर शुक्राणु देकी जो बाछुरी जन्म करई थाउ ताहाको आमे संकर जातीय बाछुरी कहि थाउ। तो गोटे संकर जातीय बाछुरी जदि 18 मास बा वर्षे 6 मास रे जदि गरम लक्षण देखौची बा चाषीटी जानि पारुची ताहले आमे कहि परिबु कि बाछुरीटी ठीक समय रे बा सेटाको सेही टाइम रे आमे सेही समय रे आमे छड़ा बुली कहि परथाउ गाँ गहली रे। तो से सेही समय रे प्रजनन जड़ित विभिन्न लक्षण देखाइबो। तो एही परिप्रेक्षी रे कोन हुए जदि 18 मासरे छड़ा जोटा मु कहली छड़ा जदि कौनसी प्रकार गरम लक्षण देखौ नाही ताहले आमे भाबिबु कि कौनसी प्रकार बंध्या जनित किछि दोष रही थाई पारे। आमर देशी जातीय बाछुरी मानकरे धीरे धीरे जतबे बाछुरीटी बयस वृद्धि पाउची सेही 18 बयसटा हुए तो सेटा 24 मास बा 2 वर्ष पर्यंत हेई पारे एवं धीरे धीरे 2 वर्ष रु जदि सेटा धीरे धीरे 3 वर्ष हेई जाउची आउ छड़ाटी गरम को आसी पारु नाही किंबा गरम लक्षण देखौची जहा कि सठिक भाबरे चासी जानि पारु नाही ताहाले आमे
କହିପାରିବୁ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଛଡ଼ାଟି ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିକାର ହୋଇଛି ବା ଆଗକୁ ଶିକାର ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଯାଆଁଳା ବାଛୁରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ବାଛୁରୀ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡିରା ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଇ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ମାଇ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବି ଜନ୍ମ ହେବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିଆ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମାଇ ବାଛୁରୀଟି ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ମାନେ ହେଲା ସେଟା 100% ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। କଣ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା? ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସେଗୁଡାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେରିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ସେଇ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଯୋଉଥିରେ କଣ ହଉଛି ଗାଈଟେ ବା ଛଡାଟେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଜନନ ଜନିତ ରୋଗରେ ବା ଲକ୍ଷଣରେ ଶିକାର ହଉଛି, ଯାହାକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ସଠିକ ହେଇଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲିଟି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉଟା ରହିଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଠି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ଭାଗ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇ ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମାଇ ବାଛୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ବିଶେଷ କରିକି କୋଉମାନେ ଏଇ ରୋଗରେ ବେଶୀ ପୀଡ଼ିତ ହବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈର ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି କି 18 ମାସରେ ଗରମ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବ, ତ ତା ଆଗରୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀ ବା ଛଡା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେଶୀ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 24 ମାସ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୟକୁ ସମୟ ଧରି ବା ପ୍ରତି 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଯଦି କୃମି ନାଶକ ଟୀକା ଦବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଛଡାଟି ଠିକ ସମୟରେ ଗରମକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆଉ କଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛଡା ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈ ଗରମକୁ ଆସୁଛି ତ ଗରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଣ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଠରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଠ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ପ୍ରାଣୀଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତ ସେଠି କଣ ହଉଛି କି ଗୋଠରେ ଯଦି ଷଣ୍ଢ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛି କି କୋଉ ଗାଈ ଗରମକୁ ଆସୁଛି କି କଣ ହଉଛି। ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଠି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଈ ମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ରଖି ସେଠି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ପ୍ରତି 21 ଦିନକୁ ଥରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଋତୁଚକ୍ର ହୁଏ ଗାଈ ମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 21 ଦିନକୁ ଥରେ, ଏବଂ ଯଦି ଲାଳ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କି ସଫା ଲାଳ ପଡିବ, କାଚ ଧାର ଭଳି ପାଣି ସଫା ଲାଳ ଗାଈର ଯୌନି ଦ୍ୱାରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲିକି ରହିକି ଲାଳ ପଡୁଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗାଈଟି ସଠିକ ଗରମରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଆମର ପ୍ରଜନନ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରେଇ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଛୁରୀଟେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଆମେ ପାଇବୁ, ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଏକମାତ୍ର ବାଛୁରୀ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, 365 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ପାଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ବାଛୁରୀ ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଭଦାୟକ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର କାରଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଖାଲି ଯେ ଲାଳ ପଡୁଛି ସେଇ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଳ ପଡିବାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାଈ ବାରମ୍ବାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିସ୍ରା କରିବ। ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବ, କ୍ଷୀରର ମାତ୍ରା ବି ଟିକେ କମିଯିବ, ଗାଈର ଖାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଯିବ। ବହୁ ସମୟରେ କଣ ହବ କି ଘରର ଆଖପାଖରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡିରା ପ୍ରାଣୀ ବା ଷଣ୍ଢ ରହିଛି, ସିଏ ଆସି ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ
ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରି ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ନିହାତି ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭଲ ବାଛୁରୀ ବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି କି ଯେଉଁ ଲାଳ ଆସିବ ଗାଈଟି ଗରମ ଆସିଲେ ଯାହାର ଗରମ ରହିବାର ବ୍ୟବଧାନ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି 18 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲାଳ ଆସିବ ଏବଂ ଲାଳଟି ସଫା କାଚ ଧାର ପାଣି ଭଳି ଆସିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଲାଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଲାଳଟି ସଫା କାଚ ଧାର ପାଣି ଭଳି ନ ରହି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଜ ଆସୁଛି, ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ସେହି ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ନ କରି ସେହି ସମୟରେ ଗାଈକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛି କି ସେହି ଲାଳରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇବୁ ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଛୁରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଈ କେତେଟା ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବାଛୁରୀ ଦେଇପାରେ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସବୁବେଳେ ଯଦି 6ରୁ 7ଟି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଈ ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇର ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ 7ଟି ବାଛୁରୀ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଖରୁ, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ସିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବା ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଗାଈଟି ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଈକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ଯାହା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ଯାହା ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ତାହାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଈଟି ପୁଣି ଗରମ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଥର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାକି 40 ଦିନ 42 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ଆସିବ କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ଆସିବ ଏବଂ 85 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଟି ପୁଣି ଥରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଗାଈର ପିଲା ରହିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରୁଛି ପୁଣି ଯଦି 85 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗାଈଟି ଗର୍ଭାଧାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଗାଈର ଗର୍ଭାଧାନ 280-290 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 280 ଦିନ ଗର୍ଭାଧାନ ରହିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ କରିବାର 85 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଗଲା। ଏବଂ 280 ଏବଂ 85 ଦିନକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବୁ 365 ଦିନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈଠୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ଏହି ଯେଉଁ କୌଶଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଗାଈ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, 4 ମାସ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଗରମ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ପିଲା ରଖିବା ବା ଗର୍ଭଧାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ 2 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ହୁଏତ ଯଦି କ୍ରମଶଃ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ କ୍ଷୀର ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଭୟ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅତି ବେଶୀରେ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈକୁ ଦେଖିବା 6ରୁ 7-8 ଲିଟର, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବୁ 10 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12 ଲିଟର 14 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କିଛିଟା ଆମର ଯେଉଁ ଔଷଧ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେବୁ, ସମୟକୁ ସମୟ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କୃମିନାଶକ ଟୀକା ଦେବୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟି ଗରମକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବୁ କ୍ଷୀରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଆମେ ତା ସହିତ ଔଷଧ ବି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ।
ଏଇଠି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ତ ବହୁତ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ଆଉ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ବି ଆପଣ କିଛି ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଆଉ ଶଙ୍କର ଆଉ ବିଦେଶୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ? ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଯଦି ଶରୀରରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜନନ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗ୍ରୀବା ହେଉ, ଗର୍ଭାଶୟ ହେଉ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଉନ୍ନତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶୀ ଗାଈମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈଟି ବିଳମ୍ବରେ ଗରମକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଶୀ ଗାଈଟି ଭଲ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ଗାଈରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଗାଈରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଗାଈ ବା ବାଛୁରୀ ଶୀଘ୍ର ଗରମକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିବୁ, ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ କି ଆମର ତାପମାତ୍ରା ସହିତ, ଆମର ପାଣିପାଗ ପରିବେଶ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେହି ବାଛୁରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରମକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେହି ଗରମ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକା ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେପରିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କରେ କେବଳ କ୍ଷୀରର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ହେବ ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବିଦେଶୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ରହିବ। ଆମର ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ କିମ୍ବା ଆମର ନିଜର ଦେଶୀ ଗାଈ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସିଏ ଗରମ ଦିନରେ ବହୁତ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଥିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଗାଈ, ଯେପରିକି ହଲଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ରଖିବୁ, ପାଳନ କରିବୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜର ଦେଶୀ ଗାଈ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେପରିକି ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଗାଈ ରହିଛି, ମୋଟୁ, ଖରିଆର, ଘୁମସୁରୀ ଗାଈ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଗାଈର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଭଣ୍ଡାର, ହିମୀକୃତ ଶୁକ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଖପୁରିଆ ଠାରେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଷଣ୍ଢର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାକୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଗାଈ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯାଜପୁର କହିବି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପଠେଇ ସେଇ ଜାଗାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ ପ୍ରଜାତିର ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହାୟତା ନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏ ଉପକାର ପାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ବାଛୁରୀରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ା ହେଇ ଗରମକୁ ଆସୁଛି, ତାଠୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଣି ଥରେ ବାଛୁରୀ ପାଇବୁ ଏବଂ ସେଇ ଛଡ଼ା ବା ସେଇ ଗାଈ ପୁଣି କେମିତି ଭଲ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଆମର ଶୁକ୍ର ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ସେକ୍ସଡ୍ ସିମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ର ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେକ୍ସଡ୍ ସିମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ର ର ମାନେ ରହୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ସେକ୍ସଡ୍ ସିମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ର ବା ସେକ୍ସଡ୍ ସିମେନ୍ ଟୀକା ଯଦି ଆମେ ଦେବୁ, ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ କରିପାରୁଥିବା ଟୀକା ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେବଳ ମାଇ ବାଛୁରୀ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ରହୁଛି ବା 95% ମାଇ ବାଛୁରୀ ପାଇବାର ଚାନ୍ସଟି ରହୁଛି।
ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ଗାଈଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଚିକିତ୍ସା ହଉ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜୀବସାର କ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଜୀବସାର କ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ। ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘାସ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦେବା ଠାରୁ ଏକ ସବୁଜ ଘାସ ଯଦି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଈର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜଡ଼ିତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସମୟ ସମୟକୁ ଯେମିତି କହିଲି କୃମିନାଶକ ଔଷଧ, ତା ସହିତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କିଛିଟା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ରୋଗ ରହିଛି ଆମର ବ୍ରୁସେଲୋସିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଧାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଗର୍ଭାଧାନର ସମୟ ଯଦି ମୁଁ 270ରୁ 290 ଦିନ ମୁଁ କହିବି, ତ ଏହି ସମୟକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 3 ମାସ, ମଧ୍ୟ 3 ମାସ, ଶେଷ 3 ମାସ। ଏବଂ ଏହି ରୋଗରେ ବ୍ରୁସେଲୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଗାଈର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ତାହା ଠିକ୍ 3 ମାସରେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବର୍ସନ୍ ବୋଲି ବା ଗର୍ଭପାତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଟୀକା ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରୁସେଲୋସିସ୍ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଇ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛୁରୀକୁ ଜନ୍ମ କରାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ବାଛୁରୀଟେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ଭୟ ବି ରହିବନି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ବିଶେଷ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଶିବିର ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନିରାକରଣ ଶିବିର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ କେବଳ ନୁହଁ, ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈଟିଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ଏଇ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗର୍ଭ ରଖିପାରେ ନା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗାଈ 18ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଲକ୍ଷଣ ବା ଲାଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗରମ ରହୁଛି ବା 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଧରି ଗରମରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ସେ ଗାଈର ଡିମ୍ବାଶୟରେ କିଛି ସିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଫଲିକୁଲାର ସିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ହର୍ମୋନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା କିଛିଟା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ତେବେ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛେଳି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ହଁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ରହିଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ, ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ମାଇ ବାଛୁରୀ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶରେ ବା କିଛିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗାଁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ
गोटे प्राणीधन सहायक केन्द्र बा लाइफ स्टॉक एड सेंटर रही एवं गोटे ब्लॉक रे 2 ରୁ 3ଟି प्राणी चिकित्सालय रही एवं प्रत्येक प्राणी चिकित्सालय रे अति कम रे 2 ରୁ 3 जन तालीम प्राप्त डाक्तर रही एवं केवल से चिकित्सा सहित जड़ित नहांती चिकित्सा सह सेमाने विभिन्न प्रकार सरकारी जो स्कीम गुड़िक रही सुचारू रूप से तुलाउछंती। बहुत समय आम देखीचु चाषी भाईटी गाँ गहली तार प्राणी चिकित्सालय को केबे जानी पारि न थाए देखि पारि न थाए तो सी जदि केबे प्राणी चिकित्सालय गोटिए थर जाई देखिबो तो सी जानी पारिबो कि गाई लालन पालन ठू आरंभ करिकी गाईर शेष समय परे मध्य जहाँकि मु जदि कहिया पई चाहिबी गाईर मृत्युवरण परे मध्य चाषी भाईटी केमिति गाई ठू पैसा पाई परिबो टंका पाई परिबो जहाँकि आमे इंश्योरेंस बोली कहिताओ। तो ता विषय रे बोध पुंखानुपुंख भाव में आमर प्राणी चिकित्सालय प्राणी चिकित्सक माने मध्य बुझाई दे पारिबे। तेणु आपण माने प्राणी चिकित्सालय को जांतु एवं सेठारे सबु प्रकार सुविधार आपण माने लाभ उठाई नियंतु। तेबे एते प्रकार सुविधा दिया जाउची तथापि आपण ए जो गो संपदर भविष्य आपण केमि देखुचंती? गो संपदर भविष्य को मु कहिबा पई चाहिबी आमर राज्य रे सरकारंकर जो स्कीम रही सेही स्कीम द्वारा आग अपेक्षा एबे गाईर पालनटी कमी जाइछि किंतु जोटा कि आमे कहिबा अधिक गुणवत्ता गाई बा क्वालिटी गाई जोटा कहिबी सेही प्रजातिर गाई मानकर संख्याटी बढ़िछि। जदि आमे आगरु 10टी गाई रखी 30 लिटर क्षीर पाउथुलु एबे सरकारंकर नियम अनुसार तांकर स्कीम अनुसार चाषी भाईर निजर इच्छा शक्ति बल रे सेही स्थान रे 10टी गाई न रखी आमे 5टी गाई रखी मध्य 30 लिटर क्षीर पाई पारुछु जहा फल आमे गाई को रखिया पई अधिक जागा दरकार पड़ू नाही विशेष किछि अधिक खर्च न करी केमिति आमे क्षीर पाइबु एवं क्षीर सह क्षीररु प्रस्तुत बहुत प्रकार जमिति दही पनीर छेना मिठा जहाँ भी हो सेगुड़ा को बाजार रे बिक्री करी आहुरी अधिक लाभ हेई परिबु सेही विषय रे हमर चेष्टा रहिबा उचित। धन्यवाद सर। आज जो विषय थिला आमर गाई मानकर बंध्या रोगर परिचालना से विषय आपण अति सुंदर भाव में पुंखानुपुंख आलोचना कले एवं चाषी भाई मानक परामर्श देले एवं बहु दिगरु सेमानकु सतर्क रहिया पई सूचना देले। एई आलोचना पई आपनकु चाषी भाई मानक तरफरु एवं कार्यक्रम तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुणुथिला आलोचना गाई मानक बंध्या रोगर परिचालना विशेषज्ञ थिले सहकारी अध्यापक प्राणी प्रजनन एवं प्रसूति विभाग पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय भुवनेश्वर डॉक्टर हिमांशु बेहेरा तांको सह कार्यक्रम रे भाग नहीं सुभाष चंद्र नायक। श्रोता बंधु मतामत लिखिबाकू भूलिबेनी। आमको चिठी लिखिबार ठिकाना पल्ली मंच कृषि और गृह परिचालना विभाग मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001। आज पई रहउछु। नमस्कार।